जे किसी औरत को चुकन का इरादा किया जे तो याद रखना है मेरी किताब इस जुर्म की माफी नहीं जे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, अज मैं तुहाडे नाल एक फिल्म की स्टोरी लैके हाजिर होया। वो स्टोरी बहुत अच्छी और दिलचस्प सी, जिहदे विच इकबाल हसन ते यूसुफ खान दी फिल्म जुल्म दी अखीर दी शूटिंग के दौरान वाकया पेश आया। उम्मीद है तुहानूं पसंद आएगा। ते अगर चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया, नवे हो तो चैनल नूं सबसक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर देना। तुहाडीआं मुहब्बतां दा बड़ा शुक्रिया। फिल्म जुल्म दी अखीर 1974 दे विच बनदी आ ते इह रायगढ़ दे कोल एक पिंड आ अराइयां दा, उत्थे इहदी शूटिंग हुंदी आ। ते जिस वेले पूरा यूनिट 10 बजे उत्थे शूटिंग वास्ते पहुंचदा ते मेकअप मैन वगैरह ते अपने जिन्हें भी फिल्म स्टूडियो के कैमरा मैन वगैरह हर बंदा अपने अपने काम दे विच लग जांदा। इकबाल हसन दे नाल संगीता हुंदी आ ते यूसुफ खान साहब दे नाल नगमा हुंदी आ। ते ओ जिस वेले उस पिंड दे लोगां नूं पता लगदा इत्थे एक फिल्म दी शूटिंग वास्ते यूनिट आया होया, अदाकारा आईयां होईयां, ते तुहानूं पता फिर शौक तो हुंदा ना हर बंदे नूं फिल्म दी शूटिंग। फिर सन 1974 का वाकया सी, बहुत बड़ा पुराना। उदों तो फिर बहुत शौक हुंदा सी ना लोगां नूं भी अदाकारा नूं वेखीए फिल्म दी शूटिंग किद्दां हुंदी आ। वो दिल दे विच फिर ख्वाहिश पैदा हुंदी आ। ते जिन्ना भी नौजवान तबका सी उस पिंड दा, वो सारा इन्ना उत्थे आ गया। ते उहदे विच कुछ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਚੌਧਰੀ ਟਾਈਪ ਬੰਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਲੋਫਰ ਲਫੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਰਾ ਉਹ ਲੋਚਪੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੈਮਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਆ ਮੋਬਾਈਲ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਆ ਨਾ ਫਿੱਟਾਂ, ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਤਰੀਨ ਆਦਮੀ ਸੀ ਚੌਧਰੀ ਟਾਈਪ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ कुछ चंद बच्चों को कैमरे सी। वो कैमरे लैके आ जाते ने, आके अदाकारा संगीता नूं और नगमा नूं मुख्तलिफ तरीके नाल तंग करते ने। उन्होंने कहते ने कि साडे नाल वीडियो बनाओ, तस्वीरां खिचाओ। ते क्योंकि उस वेले तस्वीरां खिचाउण दा बड़ा शौक हुंदा सी अदाकारा दे नाल। ते वो अदाकारा संगीता ते नगमा अपने काम में मसरूफ सी। मेकअप मैन जिहड़े ने उन्होंने हार शंगार, उन्होंने दी चमक दमक लिशकारा वगैरह वास्ते मेकअप वगैरह कर रहे सी। ते दूसरी तरफ अदाकार यूसुफ खान और इकबाल हसन साहब अपनी विगा शिगा मुछां छुछां जिवें फिल्म दे विच स्टाइल बना रहे सी ते अपने मसरूफ सी शूटिंग दी तैयारी दे विच। हम शूटिंग शुरू करनी, अपनी तैयारी कर लीए। लेकिन नौजवानों ने इन्ना तंग किया कि अदाकारा संगीता ते अदाकारा नगमा तंग आ गई। आखिरकार इकबाल हसन साहब जिहड़े सी उस वेले पिस्टल वगैरह डब दे विच रखदे हुंदे सी। उन्होंने देखा भी ये नौजवान जिहड़े ने ना ये जुबानी मना करने तो नहीं रुकते हैगे। उन्होंने अपना पिस्टल कढ़िया, 2-4 को हवाई फायर कढ़ छड्डे। तो जिस वेले हवाई फायर कढ़े तो आवाम जिहड़ी आ उथों वो जिहड़े बच्चे ने लफंडर किस्म के वो सारे नठ नुठ जाते हैं। जिस वेले वो वापस चल जाते हैं, इन्होंने फिर अपनी फिल्म की शूटिंग का आगाज कर दिता। इन्होंने अपना काम शुरू कर दिता। लेकिन वो लोफर लफंगे बच्चे जिस वेले पिंड दे विच जांदे ने, जाके अगे वो 5-7 जने सी, फिर वो 10-20 जने इकट्ठे होके आ गए। आके इन्होंने ना फिर गालां कढ़नियां शुरू करतियां, तुसीं कंजर बंदे हो, तुसीं फलां आ, तुसीं साडे बच्चिआं नूं मारिआ, तुसीं डरांदे हो, धमकांदे हो। इस तरह बड़ा उहदे नाल यानी बदतमीजी नाल पेश आंदे ने। इकबाल हसन साहब, यूसुफ खान साहब कहंदे ने, यार असीं मेहमान आ तुहाडे, असीं मेहमान आए हुए हैं ते सानूं फिल्म की शूटिंग मुकम्मल कर लैण दो। जिवें तुसीं कहोगे असीं उस तरह तुहाडे नाल तस्वीरां खिचाउण नूं तैयार हां। लेकिन उबाश किस्म दे नौजवान सी, बड़े यानी लुच्चे सी, ते उन्होंने कहा नहीं जी। ते अदाकार फिर यूसुफ खान साहब ने इकबाल नूं इशारा किया, बई ये अगर नहीं टलदे तो फिर जरा इन्हां दी धुलाई करिए, जरा इन्हां नूं सीधे सुधे करिए ताकि ये इत्थों निकल जाण। ते इकबाल साहब जिहड़े ने उन्होंने कहा ठीक है जी कर दो।
ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਯੂਸਫ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਲਿਆ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸ਼ੁਰੂ ਬਾ ਫਿਰ ਇਹ ਯੂਸਫ ਖਾਨ ਤੇ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ ਫਾਈਟਿੰਗ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਟ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਵਾ ਧੁਲਾਈ ਫਲਾਈ ਕੀਤੀ ਲੜਕੇ ਨੱਠ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹ ਫਟਾਫਟ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਛੋੜਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚੌਧਰੀ ਟਾਈਪ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜੇ ਛਿੱਤਰ ਪਰੇਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆਣਾ ਨਾ। ਇਹ ਉਥੋਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੀਓ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿदैन ਨੂੰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੀਰਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਫਾਇਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਤੇ ਆ ਮਾਮਲਾ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿदैन ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਫਿਲਮ ਯੂਨਿਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਨੱਸ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਥਾਣੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਬਾਲ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਵਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਰਾਈਆਂ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤਬਕਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਜੋਸ਼ੀਲਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਤੌਰ ਮਹਿਮਾਨ ਗਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ SHO ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਾਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਯੂਸਫ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਆ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਲਿਆਓ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਟੀਰਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੇੜਾਪਨ ਸੀ ਨੇ ਇਕਬਾਲ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੇੜਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਟੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਵਾਓ ਤੇ ਹਾਜੀ ਇਕਬਾਲ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯੂਸਫ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਬੁਲਵਾ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਏ ਇਕਬਾਲ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਇਕਬਾਲ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਸੌਰੀ ਕਰਨ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਕਬਾਲ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਤੌਰ ਮਹਿਮਾਨ ਗਏ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਜਾਵੇ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਆ। ਅਸੀਂ ਅਦਾਕਾਰ ਆ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰੋ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਐਗਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਰਫਾ ਦਫਾ ਹੁੰਦਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣਾ ਲੇਕਿਨ ਗਾਂ ਆਇੰਦਾ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਰਫਾ ਦਫਾ ਹੋਇਆ ਇਕਬਾਲ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਸੌਰੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਫਾ ਦਫਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਆ ਆਊਟਡੋਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਊਟਡੋਰ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਉੱਥੇ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਨਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਵੇਖਣ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਭਗਦੜ ਮੱਚ ਜਾਂਦੀ ਰੌਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆਵਾਮ ਦਾ ਹਜੂਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਇਹ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਬਣਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਣ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਮੀਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਫਰਮਾਏ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।